നടത്തേണ്ടതിനായി ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചന്തമായി നടത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കോഴിക്കോട് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വലിയനായ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി നമുക്ക് സംസാഘോഷം നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായി പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്തുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. தேங்க்யூ அங்கிள், தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்து நம்ம சிஎஸ்ஐ தமிழ் சர்ச் சாலப்புரம் வகையில பிகினர்ஸ் உடைய ப்ரோக்ராம் வாங்கப்பா பிகினர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வர போறோம். சொன்னார், காகத்தை வெளியே பறக்கவிட சொன்னார். பறந்துட்ட காகம் திரும்பியும் வந்தது. மீண்டும் ஒரு புறாவை பறக்கவிட சொன்னார். வெளியே சென்ற புறாவோ திரும்பி வரவில்லை. கப்பலின் கதவுகள் திறந்தது. ஆண்டவர் நோவாவின் குடும்பத்தை பிழைக்க செய்தார். எங்களோட ப்ரோக்ராம் நல்லா இருந்துச்சா? கடவுள் எப்படி நோவா தாத்தாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் அழிவில் இருந்து பாதுகாத்து கொண்டாங்க பார்த்தீங்களா? நோவா தாத்தா கப்பலை சுற்றியும் எவ்வளோ அழிவு இருந்துட்டும் ஆண்டவர் நோவா தாத்தாவையும் அவர் குடும்பத்தையும் கப்பல்ல வைத்து பாதுகாத்து கொண்டாங்க. அதுபோல இப்போவும் நம்மளை சுற்றி கொரோனா போல
வந்தாலோ நம்ம பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா உன்னதமானவர் அவர் மறைவில் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வார். சங்கீதம் 91. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்வேன். அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணுக்கும் பாலாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்பு வைப்பார். அவர் தமது சரங்களாலே உன்னை மூடுவார். அவர் சத்தையும் கிள்ளி அடிக்கலாம் புகுவார். அவர் சத்தியம் பசகமும் கேடகமும் ஆக்கும். இரளில் உண்டாகும் மயங்களுக்கும் பகல் காம்பருக்கும் இரவு நடமாடும் உள்ளே நிற்கும். மதியானத்தில் பாலாக நகரத்துக்கு பயப்படாதிருப்பாய். உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலது புறத்தில் 16 பேரும் உண்டாலும் அது உன்னை அணுகாது. உன் கண்களால் மாத்திரம் நீர் அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்காக தாபரமாக கொண்டாய். ஆகையால் பொல்லாப்பு நேரிடாது, உன் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. தேங்க்யூ. சரி, இப்ப நம்ம ஒரு வேற லெவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோமா? இந்த கொரோனா காலத்துல, இந்த லாக்டவுன் காலத்திலயும் நம்ம குட்டீஸ் எல்லாம் எவ்வளோ சந்தோஷமா இனோவேட்டிவா கடவுளை நம்புறவங்களை யாரும் கைவிட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பாட்டா பாடி காமிச்சாங்களா? சரி, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு பைபிள் ரீடிங் கேட்கலாம். நமக்காக பைபிள் ரீடிங் ஆக வராங்க ரோஜாஸ் மேத்யூ. ബൈബിൾ വാക്യം വായിക്കാനായി റോജാസ് മാത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ യഹോവയുടെ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ ആദ്യത്തെ നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ബലം കായ്ക്കുന്നതും ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും. അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാധിക്കും. ദുഷ്ടന്മാരങ്ങനെയല്ല, അവർ കാറ്റ് പാറ്റുന്ന പതിൽ പോരത്രേ. ആകയാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ന്യായവിസ്താരത്തിനും പാപികൾ നീതിവാന്മാരുടെ സഭയിലും നിവർന്നു നിൽക്കില്ല. യഹോവ നീതിവാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരമാവുന്നു. സങ്കീർത്തനം 1. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. വളരെ ക്യൂട്ടായിരുന്നു. വചനം പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാപ്സ് കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു. അടുത്തത് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ഫെറോന ആൻഡ് ഫെലീന. நம்ம ஒரு பாட்டு கேட்கலாம். அடுத்தது ஃபெரோனா அண்ட் ஃபெலீனா. ஃபெரோனா அண்ட் ஃபெலீனா இருக்கீங்களா? சரி, அந்த குட்டீஸ் நம்ம கூட இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஜாயின் ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் அவங்க ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் நம்ம கேட்கலாம். சரி, இப்ப நம்ம இன்னொரு டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாமா? டான்ஸ் ராக்கிங்கா ஒரு டான்ஸோட வராங்க நம்ம இன்டர் அண்ட் சீனியர் ஆஃப் CSI சாலப்புரம் சர்ச். Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to?
ദൈവമേ അവസാനം ഞങ്ങൾ തീർന്നല്ലോ ദൈവമേ പച്ചമ രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥന. ஸோ சூப்பரா இருந்துச்சு, நல்ல ஒரு டான்ஸ். அண்ட் இந்த அவங்க எக்ஸாமோட கட்டத்திலையும் இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு பண்ண எல்லா குட்டீஸ்க்கும் தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்காக சரி அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துடலாம் வீட்ல இருந்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்காக கியூட் பைபிள் வேர்டோட ஒரு கியூட் குட்டி வராங்க. அது யாருன்னா ஜென்சி. இருக்கிறார். நான் தாழ்ச்சியிடுவேன். அவர் உள்ளுரங்களை மேய்த்து அமர்ந்து தண்ணீரணைகளை மேய்த்து கொண்டு போய் விடுகிறார். அவரின் ஆத்மாவை தேய்ச்சி தன்னோட நாமத்தின் நிமித்தம் நீரின் பாதைகளை நடத்துகிறார். நான் மண்ணுள்ளேன் படைத்தகில நடந்தாலும் கொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறேன். என் சத்தர்களுக்கு உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேய்ச்சும். என் சத்தர்களுக்கும்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயுதப்படுத்தி என் தலையை என்னாலே அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். என் பாத்திரம் நிரம்பி வருகிறது. என் ஜீவனோட நலலாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தரோட வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நினைத்திருப்பேன். ஆமென். தேங்க்யூ ஜென்சி, சூப்பரா இருந்துச்சு. உனக்கு ஒரு கிளாப்ஸ். எல்லாரும் வீட்ல இருந்தபடியே ஜென்சிக்கு ஒரு கிளாப் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ ஜென்சி. நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் A Song by Joel and Sona. ഒരു പാട്ട് ജോയൽ ആൻഡ് സോന. ശരി, ഞാൻ തുടങ്ങാം. Lanterns lighting up the town, peace on earth is all around. Everything is calm on Christmas Eve. There's goodwill in the air tonight. Angels sing the candlelight, their voices carried on the wind. When carol singers gather round, and when I hear that festive sound, I wanna join with them and sing. Just sing a merry song, and we all sing along. A festive melody that tells us Christmas time is here. See the stars tonight, they're shining bright, 'cause it's Christmas time, and it's my favorite time of year. Deck the halls with horns of holly, and tell the door is the season to be jolly, wrapping presents, writing cards, helping decorate the trees. But there's one thing that makes it all for me. When carol singers gather round, and angel voices fill the town, and it's like the world is joining in. Noel, Noel, sing a merry song, and we all sing along. A festive melody that tells us Christmas time is here. See the stars tonight, they're shining bright, 'cause it's Christmas time, and it's my favorite time of year.
Christmas Eve. Still believe, so excited, can't sleep. When the morning comes, church bells ring, he's been dead. Sing a merry song and we all sing along, a festive melody that tells us Christmas time is here. See the stars tonight, they're shining bright, 'cause it's Christmas time and it's my favorite time of year. And it's my favorite time of year. Thank you so much, Joel, Sona, and Jerenia. Next, a song by Youth of CSI Chalapuram Church.
താങ്ക് യു ചാലപ്പുറം യൂത്ത്. അടുത്തതായി ഒരു പാട്ട് ഫെൽസി ഫ്രം ചെന്നൈ. അടുത്ത ഒരു പാട്ട് ഫെൽസി ഫ്രം ചെന്നൈ. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. தேங்க்யூ ஃபெல்சி. தேங்க்யூ ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் சாங். சூப்பரான சாங். எல்லாரும் வீட்டில் இருந்தபடியே ஃபெல்சிக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ ஃபெல்சி. நம்ம ப்ரோக்ராமுடைய லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம ஃபெரோனா அண்ட் ஃபெலினா இருக்கிறீங்களா? ஃபெரோனா அண்ட் ஃபெலினா.
ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். இந்த தடவை ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நம்ம ஆன்லைன்ல தான் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. கடவுள் கிருபையால கொஞ்சமாக தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போவோம். நெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு போயிடலாம். நமக்கு இன்னைக்கு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்காக சிஎஸ் ஐசையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அங்கிள் வந்திருக்காங்க. அங்கிள், வி வெல்கம் யூ. ஓவர் டு யூ அங்கிள். Hello. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome you, uncle. Thank you. You can take over. Thank you. No, it's over. Program is over. Yeah, uncle. It's over. Thank you. Thank you. Good evening. This is a good time to meet all of you after a long time. And I praise God for this opportunity. Actually, I was trying to get into the meeting from 6:30 and I failed because of some confusion, communication gap. Now only I could join. So kindly bear with me for the confusion, whatever it may be. I've been watching to some extent and found the very much vibrant, the joy of Christmas and the remembrance of the blessings of the Lord for the whole year. As we just sung, what a powerful name, the name of God. ദൈവത്തിന്റെ നാമം എത്രയും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ്. These days I am actually, after my cataract surgery, not taking much strain in speaking and all. So kindly bear with me if I put my spectacles, which I am supposed to wear these days till further intimation. So kindly bear with me. This is very much connected to Christmas. This December, when December 1st comes, നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം വരുന്നത് ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഓർമ്മകൾ 24-25 കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതല്ല. Throughout life, we remember Christ. Christmas is a time that we call it Christmas, celebration of Christ's birth. Whereas in Bible, there is no reference of Christmas, no reference as such. But birth of Christ is very much emphasized and very much explained in the word of God. ദൈവവചനത്തിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം. This can be celebrated in different ways. പല വിധത്തില് ഇന്നത്തെ തലമുറ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഓർമ്മയെ very close to the text in the word, ദൈവവചനത്തിലെ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ക്രിസ്മസിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത, the very first word to represent Christmas. I would like to draw your attention to Matthew 1:22. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യം. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യം. Matthew 1:22. എടുത്തൊക്കെ വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് വായിക്കാം. കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും. Here comes the word Emmanuel. Emmanuel എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ. The very theology or very truth behind birth of Christ or Christmas is Emmanuel, God with us. God always wants to be with human being. If you read Old Testament, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി എവിടെയോ പോയി താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. He was there. So he was with Adam and Eve. നമ്മുടെ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും
ഒരുമിച്ച് കാണാനും വർത്താനം പറയാനും നടക്കാനും ആദമിന്റെയും അവയുടെയും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ദൈവം. എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനാണ്. ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന പദത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തിയുള്ളത്. ഇമ്മാനുവൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഗോഡ് വിത്ത് അസ്. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏക ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ, ഗോഡ് ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു ബി വിത്ത് us, ബട്ട് ആം ഐ വില്ലിംഗ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം? ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുമസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, God wants to be with us. Are we willing to be with the Lord? ഇമ്മാനുവൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവമായി സ്വർഗത്തിലായിരിക്കാതെ സകല സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് താണിറങ്ങി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. മനുഷ്യനെ തേടി വന്നു, മനുഷ്യന് വേണ്ടി വന്നു. ക്രിസ്തുമസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ, യേശുവിന്റെ ജനനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം അതാണ്. God is the God, creator God, but he loves to be with us. നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മ്യ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് 1:30, 2-10 പറയുന്നു. ലൂക്കോസ് 2:10 ദൈവദൂതൻ പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണത്. ദൂതൻ അവരോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു, മറിയോട് പറയുകയാണ്. ലൂക്കോസ് 1:30. 2-10 പറയുമ്പോൾ ദൂതൻ അവരോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നത് ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച്, അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഫിയർ നോട്ട്. The very first message of Christmas I would like to highlight is the word Emmanuel, God with us. The second word I would like to underline is the message from the Lord, fear not. ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഭയം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭയം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭയമുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ ഭയമുണ്ട്, രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭയമുണ്ട്, സാങ്കേതിക നിപുണതയിൽ ഭയമുണ്ട്, ലോക തലത്തിൽ ഭയമുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഭയം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അറിവ് വർദ്ധിച്ചു, കഴിവ് കൂടി, സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു, പലതും മനുഷ്യന് കരഗതമാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉയർന്നു. പക്ഷേ ഭയത്തിന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് 2-ാമത്തെ ലൂക്കോസ് 2:10 പറയുന്നത്, ദൂതന്മാര് ആട്ടിടയന്മാരോട് പറയുന്ന സന്ദേശം. ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവജനത്തിനുമുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സന്ദേശം. ആ മഹാസന്തോഷമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ള പദം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭയപ്പെടേണ്ടത് പറയാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇമ്മാനുവൽ, ഗോഡ് വിത്ത് us. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അവനെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ഭയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഇമ്മാനുവൽ, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയം മാറുകയാണ്. ഭയത്തിന് പകരം അവിടെ നൽകുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് ഈ ദൂതന്മാർ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. സുവിശേഷമാണ് പ്രസക്തമായ വിഷയം. ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുമസ്, യേശുവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദൈവം ദൂതന്മാരിലൂടെ അറിയിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്: സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം.
അതാണ് സന്ദേശം, അതാണ് സുവിശേഷം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഇമ്മാനുവൽ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം. ദൈവം സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. Not only for Christians, not only for evangelists, not only for born again people, not only for a particular group. ഈ ദൈവം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷം സർവ്വജനത്തിനുമാണ്. യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും മാനവരാശിക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ സന്തോഷം. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം. അതെന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കായി, സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി കർത്താവായ ക്രിസ്തു, ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്ന ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടി? നിങ്ങൾക്കായി, ഓരോരുത്തർക്കായി, നമുക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജനിച്ച യേശു, മനുഷ്യനായി പിറന്ന ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്കായി പിറന്നു എന്ന് കാണാനും എൻ്റെതായി മാറ്റാനും എൻ്റെതായി സ്വീകരിപ്പാനും എനിക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറുന്നത്. അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്മാനുവൽ എന്ന പദം, ഓർത്താട്ടെ, ഇമ്മാനുവൽ. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഫിയർ നോട്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ട. മൂന്നാമത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പദം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാസന്തോഷം. മഹാസന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ്. അതിന് കാരണം സുവിശേഷം. അതായത് സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിലൂടെ സർവ്വജനത്തിന് നൽകപ്പെടുന്ന മഹാസന്തോഷം തത്വത്തിൽ ഏവർക്കും സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക വിലയൊന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കും ഇത് സ്വന്തമാക്കാം. എന്നാൽ അത് എനിക്കായി ജനിച്ച ക്രിസ്തുവെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും ഞാൻ സ്വയം വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് അത് സ്വീകരിപ്പാനും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ അംശയായി മാറുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുമസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചു. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്മാനുവൽ, 2 ഭയപ്പെടേണ്ട, 3 മഹാസന്തോഷം. ഈ മഹാസന്തോഷം എനിക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. സുവിശേഷം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടണം. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യം. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണും, ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി പട്ടണത്തിൽ. അത് ഏത് പട്ടണമാണെന്നറിയാമോ? അത് ശമര്യ പട്ടണത്തിലാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിതറിപ്പോയവർക്ക് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നടന്നു. കാരണം സ്തേഫാനോസിനെ കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നെ ശേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് മാറി. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചിതറിപ്പോവുകയാണ് സഭ, ചിതറിപ്പോയി. അവരൊക്കെയും സാധിക്കുന്ന അളവിൽ എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്തേഫാനോസ് ഇല്ല, ഫിലിപ്പോസാണ് ആ ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. താന് ഈ ദൂതുമായിട്ട് പട്ടണത്തിൽ കടന്നു ചെന്നു. ആ പട്ടണത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ചു. ജനം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു. അതേ തുടർന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായി. കാരണം രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു, ഭൂതഗ്രസ്തര് സ്വതന്ത്രരായി, യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അവർക്കൊരു പുതിയ സന്ദേശമായി ലഭിച്ചു. അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു. സുവിശേഷത്തിന് കാതോർക്കുമ്പോൾ, സുവിശേഷത്തിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് മഹാസന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമ്പത്തിന് കൊടുക്കാനത് കഴിയാത്തതും ഈ ലോകത്തിന് എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമായ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് സുവിശേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നാലാമതായിട്ട് ക്രിസ്തുമസിനോടനുബന്ധിച്ച്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പദം
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. സമാധാനം, സമാധാനം. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇമ്മാനുവേൽ. 2 ഭയപ്പെടേണ്ട. 3 മഹാസന്തോഷം. 4 നാലാമത്തെ പദം സമാധാനം. ലൂക്കോസ് 2:14 പറയും, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ഇവിടെ സമാധാനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, സമാധാനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. എപ്പോഴാണോ ദൈവം ഉന്നതങ്ങളിൽ മഹിമപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് സമാധാനം. ആർക്കാണ്? ഭൂമിയിൽ. ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്കാ? മനുഷ്യർക്കാ. ഏത് മനുഷ്യർക്കാ? ദൈവപ്രസാദമുള്ള, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായ, ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യന് സമാധാനം അവിടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പദങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരിക. 1, ക്രിസ്തുമസിന്റെ സന്ദേശം, യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ ഈ പദം മറക്കരുത്. 2 ഭയപ്പെടേണ്ട. 3 മഹാസന്തോഷം. 4 സമാധാനം. ഈ സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. ഫൈനലി 5-ാമത് ലാസ്റ്റ് ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. അത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഇൻ ദ ഹൈയസ്റ്റ്. ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ ആഘോഷം അന്വർത്ഥമായിട്ട് മാറുന്നത്. ക്രിസ്തുമസ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഇൻ ദ ഹൈയസ്റ്റ്. യേശുവിന്റെ തിരുജനനം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന് അങ്ങേറ്റം മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഇൻ ദ ഹൈയസ്റ്റ്. കരോൾ പാടിയാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. ഇല്യൂമിനേഷൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ വർണ്ണശബളമായിട്ട് ചെയ്താലും അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിനാണ് മഹത്വം ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. 1, ഇമ്മാനുവൽ, ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ. ഭയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെയൊക്കെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനും വിശ്വസിപ്പാനും ധൈര്യപ്പെടുവാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. 3-ാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പദം വലിയ സന്തോഷം, മഹാസന്തോഷം. സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ മഹാസന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം താൽക്കാലികമാണ്. സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ. യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഈ സുവിശേഷം. സുവിശേഷം അങ്ങ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പദത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സുവിശേഷം നമുക്ക് മഹാസന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. 4-ാമതായിട്ട് സമാധാനം. ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സമാധാനം ആചരിക്കുന്ന, എനിക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം എനിക്ക് സമാധാനം ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ലൂക്കോസ് 2:14 പറഞ്ഞു, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. ഈ വിധം അർത്ഥവത്തായ ഒരു നല്ല ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിപ്പാൻ ഈ 2020 ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും അവസരങ്ങളും നന്മകളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവരോടുമുള്ള എല്ലാ അഭിനന്ദനവും പ്രോത്സാഹനവും നന്ദിയും ദൈവനാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും മഹത്വവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you, uncle. Thank you so much. Welcome. Should we close or wait for somebody else?
എന്തായിരുന്നു അങ്കിൾ? കേട്ടില്ല. ഹലോ. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണോ? അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ? പ്രോഗ്രാം ഇല്ല അങ്കിൾ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സോ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായി ഡോക്ടർ ഗോഡ്വിൻ അങ്കിളിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. കേൾക്കാലോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം കുറെ സമയം കണക്ഷൻ കിട്ടാണ്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഭാഗ്യം അവസാനം ബ്രദറിന്റെ പ്രസംഗമായപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കണക്ഷൻ കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിലീവേഴ്സുമായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സുമായിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഒരു വർഷം പ്രത്യേകിച്ച് ജാനുവരി മുതൽ നമ്മൾ അവസാനം ഡിസംബറിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡിസംബർ മാസം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ നന്മകളെ, അല്ലെ ഐസ്യ ബ്രദർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങള്, ഭയപ്പെടാതെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ അവസരങ്ങള്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ മഹാസന്തോഷം നൽകിയ അവസരങ്ങള്, സമാധാനം ലഭിച്ച അവസരങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ ഒരു 11 മാസം നമ്മൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് 12ാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് 2021 കടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി അത്ഭുതകരമായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട സമയമാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി, നമുക്ക് ഒരുപാട് മഹാസന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമാധാനം, നമ്മൾ അങ്കലായ്പിലിരുന്ന സമയത്ത് സമാധാനം നമുക്ക് നൽകി. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ കേരളത്തൊക്കെയും തമിഴ്നാട് കേരളമൊക്കെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പേടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് 2021 അത്ഭുതകരമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും YWCAയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് റീജിയനിലെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ഈ ഡിസംബർ മാസം ആദ്യ ഞായറാഴ്ച നടത്താറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചാലപ്പുറം പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇത്തവണ നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത എല്ലാവരെയും തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ സംഘാടകര് സാം ബ്രദർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാലപ്പുറം പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങള്, പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികള്, അതോടൊപ്പം ചാലപ്പുറം പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അവസരത്തിൽ FMBക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റോയേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിലീവേഴ്സ്, അവരൊക്കെയും അവർക്ക് ഉള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും ഭയപ്പെടാത്ത അവസരങ്ങളിലും മഹാസന്തോഷം സമാധാനം ലഭിക്കുന്ന അപ്പൊ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മുടെ FMBയുടെ കേരള ഘടകത്തിന് നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഐസയ ബ്രദറിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി FMBക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് കുടുംബമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ബ്രദറിൻ കുടുംബത്തെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ആനന്ദ് ബ്രദറൊക്കെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട്
വ്യക്തികളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെയും FMVയുടെ പേരിലുള്ളതും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ക്രിസ്മസും അവർക്ക് ശാന്തി സമാധാനമുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ആയി തീരാനും പുതിയ വർഷം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെയും നൽകുന്ന ഒരു വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, uncle. Thank you so much. So next, golden. Okay. Thank you. ഗോൾഡൻ അങ്കിൾ നമുക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നാളുകളിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ച വലിയവനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ റോയ് ചായൻ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത സാം, പിന്നെ നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഗോഡ്വിൻ, இந்த ப்ரோக்ராம்ல பங்கெடுத்த எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல வாழ்த்துகிறேன். இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்கள் உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரட்டும். இந்த நாளிலே செய்தியை കൊടുത്ത നമ്മോട് ദൈവവചനം പങ്കുവച്ച ഐസച്ചനോടും ഉള്ള നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു. அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்கள் உண்மையான மன மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வரட்டும்னு சொல்லி இயேசுவின் நாமத்துல வாழ்த்துகிறேன். மே காட் bless you all. நம்ம மீண்டும் இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த வருஷம் நம்ம நேரடியா பார்ப்போம். God bless you all. Thank you, Sam. Thank you, uncle. Thank you. Thank you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. ഐസച്ച കേട്ടില്ല, ഐസച്ചും പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ല. ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ. ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ ഓർ ബെനഡിക്ഷൻ. അച്ഛൻ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துல இந்த லாக்டவுன் நாட்களிலும் ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்துமஸ் புரோகிராமை, நீர் பிறந்த நற்செய்தியை நாங்கள் இந்த ஜூமின் வழியாக நடத்த ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த மகா பெரிய கிருபைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதை ஆர்கனைஸ் செய்த சாமோடு ஆண்டவரே, இதுல பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களை கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பிறப்பின் நாட்கள் ஒரு மெய்யான தேவ செய்தியை, ஒரு மெய்யான தெய்வ சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் ஆண்டவரே இதில் பங்கெடுத்த ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் கொண்டு வரட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதில் பங்கெடுத்த மக்களை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். இந்த கிருபையின் மறைவிலே மறைத்துக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். ஆமென். God bless you all. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. ആനന്ദ് 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 പോയോ? ആനന്ദില്ല, ആനന്ദ് പോയി. ആനന്ദ് വേറൊരു മീറ്റിംഗില, ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റിംഗിലാണ്. അതെ 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 അതെ. സാം നന്നായി ചെയ്തു. ഐസച്ചന്റെ മെസ്സേജ് നന്നായിരുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ശരി, ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ലീവ് ആവുന്നത്. ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റിംഗ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാ. Okay. God bless you all. Happy Christmas and Happy New Year. Bye. Merry Christmas. Bye, uncle. Bye.